Dear students, silent prayer. Today's topic is operations on real numbers. What is meant by real numbers? Real numbers is the collection of rational numbers and irrational numbers. So what is meant by operations? Which are the four operations in mathematics? Addition, subtraction, multiplication and division. So we are going to checking whether these operations how it satisfy or closed under or like it, that properties are we are going to checking on real numbers. You learned already in earlier classes, that is in 8th standard, real rational numbers are closed under addition, multiplication, subtraction and division except by 0. So rational numbers 8th standard first chapter rational numbers properties ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ addition rational two rational numbers add ചെയ്താൽ അതും ഒരു rational number ആയിരിക്കും ആൻസർ. two rational number subtract ചെയ്താലും rational number ആയിരിക്കും. two rational number multiply ചെയ്താലും rational number ആയിരിക്കും. two rational number എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും rational number തന്നെ ആൻസർ വരും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, except by 0. 0 കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഒഴിച്ച്, 0 റാഷണൽ നമ്പർ ആണല്ലോ, അപ്പൊ 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ്, ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ആണ് അല്ലെ. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ബൈ 0. ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ. So these are two rational numbers 2 by 3 plus 3 by 3. Both have same denominator, so add numerator we get to 5 by 3. 5 by 3 is also a rational number. Now 2 by 3 minus 3 by 3 both have same denominator, so subtract numerator we get to 2 minus 3 we get to minus 1 by 3. Minus 1 by 3 also rational number. Then multiplication 2 by 3 into 3 by 3 for multiply numerators and denominators. So 2 into 3 6 by 3 into 3 9. This is equal to, we can divide this by 3. Both are multiples of 3, isn't it? So this is 2 by 3. Okay, that is also rational number. Now division. Division of a fraction by another fraction is equal to first fraction multiply with this reciprocal of this second fraction. This is 3 by 3, so reciprocal is also 3 by 3, and we can cancel this 3 and 3 and we get 2 by 3 as the answer, and 2 by 3 is also rational number. So we already learned in 8th standard rational numbers are closed under addition, subtraction, multiplication and division except division കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം 0 കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കേട്ടോ, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പൊ അത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പറുമാണ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാ? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. ഡു യു റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി? These commutativity, associativity and distributivity properties are the addition and multiplication മാത്രമാണ് അല്ലേ. പിന്നെ what is mean by commutativity? Commutativity means a plus b is equal to b plus a. If we change its order, it does not affect the answer. A into b equal to b into a. We can add or multiply two numbers in any order. That is commutativity. So here two rational numbers, we are going to check that this is addition. Minus 3 by 2 plus 5 by 2, same denominator. So this is minus 3 plus 5, we get 2 by 2 is equal to 1. Denominators ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസും ആയതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 വന്നു. ഇനി സെയിം നമുക്കൊന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി ചെയ്താലോ. 5 by 2 plus minus 3 by 2. Same denominator, so 5 minus 3. 5 plus minus 3 ആണ്. That means 5 minus 3 we get 2 by 2 equal to 1. We can add two rational numbers in any order. Same way multiplication, minus 3 by 2 into 5 by 2. Denominators multiply ചെയ്യുക, numerator multiply ചെയ്യുക. Minus 3 into 5 we get minus 15.
2 into 2 we get 4. ഇത് തിരിച്ചു നോക്കിയാലോ 5 by 2 into minus 3 by 2. 5 into minus 3 we get minus 15. 2 into 2 we get 4. So same തന്നെ answer വന്നു. We can add or multiply two rational numbers in any order. That means commutativity property. Same way associative. Associative property is a plus b plus c. 3 rational numbers add ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ first 2 rational numbers add ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് third number add ചെയ്യുന്നതും first വിട്ടിട്ട് secondും thirdും add ചെയ്തതിനോട് first add ചെയ്യുന്നതും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ a into b into c equal to a into b into c. ഇത് നമ്മൾ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു 2-3 റാഷണൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് a into b plus c. a into b plus c is equal to a into b plus a into c. We already learned in 8th standard. Also നമ്മൾ 6th standard മുതൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലേ. 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തൊട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ a into b plus c equal to a into b plus a into c. ഇത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കറക്റ്റ് ആണോ. ഹിയർ 3 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് minus 2 by 3 into 5 by 2 plus 1 by 2. So first we solve this minus 2 by 3 into this same denominator. So we can add this numerator 5 plus 1 6 by denominator 2. And we can cancel this 2 and 2. And here we can cancel, cut 3 2s are 6. So final answer is minus 2. Understand? Now next we expand this bracket like this. Right hand side. So this become minus 2 by 3 into 5 by 2. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ റാഷണൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റാഷണൽ നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Then plus again multiply this rational number with 1 by 2. So minus 2 by 3 into 1 by 2. Okay. Now minus, this is for multiplication. Here we can cancel this 2 and 2. And this is minus 5 by 3. So this is equal to minus 5 by 3. Now put this plus. Then we can cancel this 2 and 2. So this is minus 1 by 3. Okay. Now both are minus. So we can add minus 5 minus 1. We get minus 6 by 3. And minus 6 by 3 is minus 2. 3 2s are 6. So minus 2. So both have same answer minus 2. Here also minus 2. That means a into b plus c is equal to a into b plus a into c. ഇപ്പൊ നമ്മള് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയാണ്. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇനി ഏതാ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്? ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇറാഷണൽ നമ്പർ ടു ഇറാഷണൽ നമ്പർ നമുക്ക് എനി ഓർഡർ, വി ക്യാൻ ആഡ് എനി ഓർഡർ ഓർ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ എനി ഓർഡർ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 റാഷണൽ നമ്പർ എടുത്ത് 3 റാഷണൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 റാഷണൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് തേർഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും തിരിച്ചു ചെയ്താലും, അതായത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും സെക്കൻഡും തേർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി വരുമ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഓൾവേസ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ 2 നമ്പർ, ഇപ്പൊ ഇറാഷണൽ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 2 ഇറാഷണൽ നമ്പർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം, എന്നാലേ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ 2 ഇറാഷണൽ നമ്പർ എടുത്ത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെ കിട്ടിയാലേ
ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും. പക്ഷേ 2 ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദീസ് 4 ഓപ്പറേഷൻസ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ 4 ഓപ്പറേഷൻസ്. സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് 2 examples for addition. These root 2 and root 3 are irrational numbers and we add these numbers, we get a irrational number. ഇല്ലേ? ഇവിടെ irrational number തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. irrational number ആഡ് ചെയ്ത് root 2, root 3 ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് irrational ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ root 6 പ്ലസ് മൈനസ് root 6. ഈ root 6ന്റെ ആഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് മൈനസ് root 6. അപ്പൊ നോക്കി ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇല്ലേ? നമ്മള് 2 പ്ലസ് മൈനസ് 2 ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 0. 2ൽ നിന്ന് 2 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ root 6 പ്ലസ് മൈനസ് root 6 ഈക്വൽ ടു 0. 0 ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ആണോ? അല്ല. അവിടെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ റാഷണൽ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ കിട്ടാം. സോ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് അബൌട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. root 2 and root 3 are 2 irrational numbers. Its answer is also an irrational number. So this is satisfy this one. But root 2 minus root 2. root 2 ൽ root 2 subtract ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 0. This is a rational number. So rational numbers are not closed under subtraction. Now about multiplication. root 2 into root 3 we multiply, we get an irrational number. root ഇട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് ഇറാഷണൽ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷെ root 2 into root 2 ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 2ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണെന്നാ മിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് root 2 അല്ലേ? അതായത് root 2 into root 2 we get 2 ആണ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. root 3 into root 3 we get 3. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. 2 is a റാഷണൽ നമ്പർ. സോ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ഡിവിഷൻ. root 2 by root 3 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ root 2 by root 2 എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? 1 is a റാഷണൽ നമ്പർ. സോ നമ്മൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താലോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ഇറാഷണൽ കിട്ടാം, റാഷണലും കിട്ടാം. സോ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ 4 ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? റാഷണൽ, ഇറാഷണൽ. റാഷണലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇറാഷണലിന്റെ നോക്കി. റാഷണലും ഇറാഷണലും നമ്പരും ആണെങ്കിലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി രണ്ടിനും ഒക്കെയാണ്, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു കേസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ചെയ്താൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. Now take your textbook, page number 19. Here 3 facts are given. So first one is the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. Real number settle ആണല്ലോ റാഷണലും ഇറാഷണലും. അതിൽ നമ്മളൊരു റാഷണൽ നമ്പർ എടുത്ത് ഇറാഷണൽ നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 plus root 3. This is a rational number and this is an irrational number. We get the answer is also an irrational number. That is there given. The sum or difference of a rational number and an irrational number is an irrational. So 2 minus root 3, this is also an irrational number. So 2 ഒരു റാഷണൽ ആണ്, root 3 ഇറാഷണൽ ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. അത് ഓൾവേസ് അങ്ങനെയാണ്, ഓർത്തിരുന്നോണം.
Now second one, the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ കോഷ്യന്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്? പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ 2 is a rational number and √3 is an irrational number. If we multiply these, we get 2 √3. This is an irrational number. Okay. അപ്പോൾ അതുപോലെ കോഷ്യന്റ് കാണുവാണെങ്കിൽ 2/√3 or √3 അല്ലെങ്കിൽ √2/3 എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ഇറാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ, അതായത് നോൺ സീറോ നമ്പർ എന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ √3 × 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0 കിട്ടുള്ളൂ. 0 ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ കോഷ്യന്റ് ഓഫ് എ നോൺ സീറോ റാഷണൽ നമ്പർ വിത്ത് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താലും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലൊക്കെ നമുക്ക് ഇറാഷണലും റാഷണലും കിട്ടാം. അപ്പൊ തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ, ഇഫ് വി ആഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഡിവൈഡ് ടു ഇറാഷണൽസ് ദ റിസൾട്ട് മേ ബി റാഷണൽ ഓർ ഇറാഷണൽ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. 2 റാഷണൽ നമ്പർ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സം, സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിഫറൻസ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോഷ്യന്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഫാക്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചു വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സിമ്പിളിന് ഒരു നെയിം ഉണ്ട്. സിമ്പിളിന്റെ നെയിമാണ് റാഡിക്കൽ സൈൻ. ദിസ് ഈസ് എ റാഡിക്കൽ സൈൻ. ഓക്കെ, റാഡിക്കൽ, RADICAL, റാഡിക്കൽ സൈൻ. ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മള് √1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? 1 ആണ് അല്ലെ. ഇനി √4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതുവാണ്. 1ന്റെ സ്ക്വയർ 1. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാ അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതുന്നത്. നമ്മള് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡില് 7th ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യൂബ് റൂട്ട് പഠിച്ചു. ക്യൂബ് റൂട്ട് പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ. ആ നമ്പറിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ആ ക്യൂബ് 3 എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കും. സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ റൂട്ട് മാത്രമല്ല റാഡിക്കൽ സൈൻ മാത്രമേ ഡ്രോ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2² = 4 എന്ന് എഴുതാം ഇല്ലേ. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യൂബ് റൂട്ട് 8. ക്യൂബ് റൂട്ട് 8 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാ? ഈ ക്യൂബ് റൂട്ടിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അതായത് 2³ ആണ് 8. അപ്പൊ ക്യൂബ് റൂട്ട് 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ 8 എത്ര പ്രാവശ്യം 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 3 ടൈംസ്. അപ്പൊ ഈ 3 പെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ 7th ചാപ്റ്ററിൽ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണാൻ ആദ്യം പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് 3 പെയർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 2 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2³ 8 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു നമ്പറിന്റെ എടുക്കുകയാണ്. 4th റൂട്ട് ഓഫ് 625 = 5. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത് എനിക്ക്? 4th റൂട്ട് ഓഫ് 625 എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയേ? ഈ 5 4 ടൈംസ്, അതായത് 5 × 5 × 5 × 5 അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ 625 കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഈ ക്യൂബ് റൂട്ടിന്റെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 625ന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇങ്ങനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 125 കിട്ടും. എഗെയിൻ 5 25 വരും. എഗെയിൻ 5 വരും. എഗെയിൻ 5. ഓക്കെ, 1. ഇപ്പൊ എത്ര ഇതായി? 5 ആയി. 5 4 എണ്ണം. ഇനി 4th റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 5 × 5 × 5 × 5 ഈ വരുന്ന പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് 4 എണ്ണമാണ് ജോഡി ആക്കേണ്ടത്, അല്ലെ പെയർ ആക്കേണ്ടത്. ആ പെയറിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിന്റെ 4th അല്ലെങ്കിൽ 4th റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? 5⁴ = 625.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിലേഷൻ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് റിലേഷൻ പറയാനാണ്. അതായത് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ആകാം, 5 ആകാം. അപ്പൊ ആ 1 2 3 4 5 6നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ n എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി 1 4 8 625 ഇങ്ങനെ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി കൊടുത്തു. ഇനി അതിന്റെ ഈ ആൻസർ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? എ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിലേക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും? ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ റേസ് ടു ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും? എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ, എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ബി ആണെങ്കിൽ if a raised to n equal b then nth root of b equal to a. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മള് 2ന്റെ ക്യൂബ് ആണ് 8. അപ്പൊ 8ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് 2. തിരിച്ചു മറിച്ചും പറയുന്ന 2ന്റെ ക്യൂബ് 8. അപ്പൊ 8ന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താ? 2. ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യം ആ സെയിം നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 8 കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 5 റേസ് ടു 4 625. അപ്പൊ 625ന്റെ 4th റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 5. അതായത് 5 into 5 into 5 into 5 ചെയ്തപ്പോഴാണ് 625 കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ 4th റൂട്ടാണ് 5 എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? 2 റേസ് ടു 2 ആണ് 4. അതായത് 2 into 2 ആണ് 4. അപ്പൊ 4ന്റെ റൂട്ട് എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരും. അതായത് 2 into 2 ആണ് 4. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് 2. 2 ടൈംസ് 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് 4 വന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ റിലേഷൻ. നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ വേറൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് 5 5th റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പെയർ ചെയ്യുന്നത് 5 സെയിം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ജോഡി തിരിച്ച് പെയർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് അറിയാനാണിത്. എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എ എപ്പോഴാ? എ റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ബി ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, now take it page number 21, last portion. ഐഡന്റിറ്റീസ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ്. നമ്മൾ അല്ലാതെ ഐഡന്റിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഈസ് റൂട്ട് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി. ഇപ്പൊ 2 നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അകത്ത് വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് എഴുതാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് റൂട്ട് 6 എന്ന് വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 എന്ന് എഴുതാം. 3 2s അല്ലേ 6, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി റൂട്ട് എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ബി. അപ്പൊ അതായത് ഒരു റൂട്ടിനകത്ത് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു റാഷണൽ നമ്പർ വന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് 2/3. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2/√3 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഓക്കെ, now third identity root a plus root b into root a minus root b equal to a minus b. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ വന്ന് a minus b എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയി. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ? സോറി, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ്, പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിലൊക്കെ എന്താണ്? റൂട്ട് എ, വൈയുടെ പ്ലേസിൽ റൂട്ട് ബി. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും? റൂട്ട് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അപ്പൊ റൂട്ട് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ. സെയിം നമ്പർ റൂട്ടിലിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ? എ എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബി എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് റൂട്ട് 3 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 മൈനസ് റൂട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എ മൈനസ് ബി. എയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ? 3. ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ? 2. സോ 3 minus 2 equal to 1 എന്ന് ചെയ്യാം. ഈസി ആയില്ലേ ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് ഐഡന്റിറ്റി എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി.
ഇതും സെയിം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും, അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എയും ബിയുടെ പ്ലേസ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ റൂട്ട് ബിയും ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ അത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ് 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3. ഞാൻ ആ കൂടെ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എയുടെ പ്ലേസിൽ 2 ബിയുടെ പ്ലേസിൽ 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. റൂട്ട് ബി അത് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ 3, ആ റൂട്ടിനകത്ത് ഏത് നമ്പർ ആണോ അതാണ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി. അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ 2 ആയതുകൊണ്ട് 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 എന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതുക. 2 സ്ക്വയർ 4 ആണ്, 4 മൈനസ് 3 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. എ ഇവിടെ 2 ആണ്, എക്ക് റൂട്ട് ഇല്ലാത്തതാണ്. ബി ഇവിടെ 3 ആണ്, അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് ബി റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പറാണ് ബി. ഇവിടെ റൂട്ടിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പറാണ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ഡി. അതായത് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് റൂട്ടിന് ഇൻസൈഡിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റൂട്ട് എ സി പ്ലസ് റൂട്ട് എ ഡി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി സി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? എക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റൂട്ട് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി പ്ലസ് റൂട്ട് ഡി. കണ്ടോ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി. റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ച് റൂട്ട് എ സി എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഡി, അത് റൂട്ട് എ ഡി എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി, അതാണ് റൂട്ട് ബി സി. പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ബി ഡി. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആ ഐഡന്റിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെഴുതുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടേം കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഓരോ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെഴുതുക. അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Now sixth identity, root a plus root b all square equal to a plus 2 root ab plus b. ഇതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ മറ്റേ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2xy പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. ഈ ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എത്തുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ റൂട്ട് എ ആണ്, ഇത് മൊത്തമാണ് എക്സ്. വൈ റൂട്ട് ബി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. റൂട്ട് എ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. കണ്ടോ? ഇനി റൂട്ട് എ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ. റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ തന്നെയാണ് പ്ലസ് 2. ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്താ? റൂട്ട് എ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം? റൂട്ട് എ ബി. സോ റൂട്ട് എ ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി. അങ്ങനെയാണ് ഈ പോർഷനിൽ വന്ന. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ റൂട്ട് 3 പ്ലസ് റൂട്ട് 2 ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയുടെ പ്ലേസിൽ 3 ബിയുടെ പ്ലേസിൽ 2 ആണെന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? 3 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു 2. 3 ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ വരുന്നത്? 2 ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 6 പ്ലസ് 2. 3 പ്ലസ് 2 എത്രയാ? 5. 5 പ്ലസ് 2 റൂട്ട് 6. ഇവിടെ നമ്മൾ തീരും കേട്ടോ, ഇതൊരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ്. ഇത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Now exercise 1.5 page number 24. First question, classify the following numbers as rational or irrational.
So given 5 set of numbers, we need to classify them rational or irrational. So first is 2 minus root 5. 2 minus root 5 is an irrational. അതായത് ഇവിടെ ഒരു റാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അഡീഷൻ ആണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ആ ഫാക്ട്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? അതൊരു ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ? ദ സം ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ഓർ ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഇറാഷണൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. Then second is 3 plus root 23 inside bracket minus root 23. This is irrational or rational. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ഇറാഷണൽ ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണ്ടേ? സോ ദിസ് ഈസ് 3 പ്ലസ് റൂട്ട് 23 മൈനസ് റൂട്ട് 23. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഈ റൂട്ട് 23 എന്തായിപ്പോയി? 0 ആയിപ്പോയി. So this is 3 plus 0, that means this is 3. 3 എന്ത് നമ്പറാ? റാഷണൽ ആണ്. So second is a rational number. Now third is 2 root 7 by 7 root 7. ഇത് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഡിവിഷനില് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 2 into root 7, 7 into root 7. അപ്പൊ നമുക്ക് root 7 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാലോ. This is equal 2 by 7. 2 by 7 is a rational number. So this is a rational. So first ആണ് അവിടെ irrational, second and third rational ആണ്. Now fourth is 1 by root 2. So ഇവിടെ division by irrational number ആണ്. ഇവിടെ root 2 വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു irrational number ആണ്. Then next last is 2 pi. Pi എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? Pi എന്ന് പറയുന്നത് irrational number ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു റാഷണലും ഒരു ഇറാഷണലും കൂടി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 pi എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു irrational number ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനില് 1, then 4th 1, 5th 1 അത് ഇറാഷണലും സെക്കൻഡും തേർഡും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ആണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസ് 1.5 നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഈ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കൂടി ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് പഠിച്ചത് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഇറാഷണൽ നമ്പറിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇറാഷണൽ അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റീസ് അല്ലെ, ഐഡന്റിറ്റീസ് പഠിച്ചു. പിന്നെ എക്സസൈസ് 1.5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 ചെക്ക് ചെയ്തു. ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.